आज़ाद टीवी देख रही साध संगत जी, जय गुरदेव, धन गुरदेव। आओ सतगुरु दास महाराज का ओट आसरा लैके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। साडा मकसद किसी दी भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं, साडा मकसद है समाज में हो रही गतिविधियां नूं तुहाडे तक पहुँचाउणा। अज असीं उस बुद्धिजीवी इंसान नूं तुहाडे रूबरू करांगे, जिस तरह कि मैं हरेक प्रोग्राम च कहा करदा हाँ कि भारत देश की धरती तो जदों भी कोई साडे कोल पार्टी के लीडर आउंदे हन, साधु संत समाज चों आउंदे हन, साडे बुद्धिजीवी आउंदे हन, साडे कलाकार आउंदे हन, जब साडा भैन भरा आउंदा है, आज़ाद टीवी उन्हां नूं तुहाडे सन्मुख करदा है। तो अज इस तरह एक साडे कोल महान हस्ती भारत देश की धरती तो साडे कोल पहुँचे हुए हैं। तो डॉक्टर राजकुमार हंस जी, जिहड़े जिन्हां दे बारे मैं जे दस्सण लगा तो मेरे को 5-7 पेपर भरे पे हैं, पेज हैं। तो मैं हंस जी हुणां वाल आप जावांगा तो तां कि वो अपने तौर पर ही अपनी दस्सणगे। उन्होंने जी BA जी 1975 च हिस्टरी की जी गुरु नानक यूनीवर्सिटी तो की आ, तो MA जी गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर तो 77 दे विच कीती आ। PhD जी हिस्टरी की उन्होंने बड़ौदा तो 1989 दे विच कीती आ। ते साडे विच वो अज विराजमान हैं। जय गुरदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद टीवी का। और रमेश जी, बहुत ही खुशी की गल है कि तुसी मैनू ये माण बख्शिया कि मैं सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ कुछ गल्लां ਸਾਂਝੀਆਂ कर सकां। तो जय गुरुदेव, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। तो उन्होंने नाल साडे बड़े वीर रविंदर चौहान जी, जय गुरदेव। धन गुरदेव। तो असी डॉक्टर राजकुमार जी हुणां वाल चलांगे कि जिहड़ा उन्हां दा पिछोकड़ आ, जित्थों उन्होंने अपनी स्टार्टिंग लाइफ की जिहड़ी कीती आ, एक उस समाज दे विच रहिंदिਆਂ होया, उस भारत देश दे विच रहिंदिਆਂ होया जिथे कि छूआछात का जिहड़ा जोर सी, उस दे विचों इन्हां ने अपने आप नूं उपर उठ के किस तरह अपने आप नूं इस मकाम तक लिया। ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, बहुत ਵੱਡੇ बुद्धिमान और सब तो ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान सन, और देशों विदेशों में उन्हों का नाँ सी, और उन्होंने साढ़े वास्ते राह मोकले किए, जिहदा सदका असी पढ़ लिख के दुनिया के भर में घूमते रहे हैं। तो ये साडा पिछोकड़ जिहड़ा मेरा है ये पिंड का है। उत्थों आपां बहुत ही मेहनत साडे ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੇਤ ਲੱਗੀ ਹੈ अपनी चेतना वाल नूं जिहड़ा तुरिया वो बिल्कुल पंजाबी साहित्य दे नाल जुड़े होण करके उन्हां दे नाल गुरुआं दी और जिन्ने भी साधु संत ने, पीर फकीर ने, उन्हां दी जिहड़ी सानूं सिक्ख्या मिली है उहदे तो अगे फिर कदम जिहड़े ने वो वधदे गए ने। ते मैं जदों अमृतसर गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी विच MA करन तो बाद MPhil कर रहा सीगा, और उदों ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡਾ MPhil ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਵਰ ਫਸਟ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। MPhil ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, MA ਤੋਂ ਬਾਅਦ PhD ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ
ਕੁਝ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੜੌਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਯਾਜੀਰਾਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ S.C. ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈਵਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ JS ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣਮੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਟੀਚਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ PhD ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ UGC ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਮੀ ਟੂ ਬੜੌਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 37 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2-4 ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 8ਵੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਔਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਐਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ। ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਿਟਡ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਨ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜੱਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਟਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ DAV ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। DAV ਸਕੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਮਵਟ ਵੇਅਰ ਆਈ ਫੈਲਟ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਟਰਨ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨਫੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ। ਸਿੰਸ ਆਈ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੇਡ ਮੀ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੋਬ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਉਠਾ ਕੇ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਏ, ਔਰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ 1799 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਸਦੇ ਲੰਬੀ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਕਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੂੜਿਆਂ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ 1736 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਰਵਿਦਾਸੀਆ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 1790 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਕਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1790 ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੌਕਾ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਕਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਰੰਗ ਦੇਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਦਲ ਜਦੋਂ 1744 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1300 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਲ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਭਣਾ। ਖੈਰ ਐਨੀ ਹਾਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਬੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ 1761 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਇੱਕ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਛਿੱਬੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬੜ। ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਤ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸੰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੈਲਾਅ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰੀਤ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ 550ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਡਨ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਮੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆ?
ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 50ਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਇੱਕ ਕੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 550ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਨਾਤੀਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੀ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤੀ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਫਲ ਪੂਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਸਫਲ ਲਹਿਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੰਮ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਵੇਦਾਸ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇਹ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਮਸਟ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਗੁਰੂਜ਼ ਮੈਸੇਜਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸਨ, ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 020363000610, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਊ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 020363000610। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।
ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 020363000610, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੁੱਛ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖਰ ਬੋਧਕਰ ਜੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਧ ਜੀ, ਸ਼ੇਖਰ ਬੋਧਕਰ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੋਧਕਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਬੰਸ ਮਿੱਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨਪੂਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ BA ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਊਥਲ ਤੋਂ ਹਰਬੰਸ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਖੜੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਬੰਸ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰੋ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਛੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਰੈਸ ਕਾਸਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਛੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਰੀਆਂ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਨਿਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੂਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੁੱਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਲੋੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆ, 2-3 ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਓ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਛਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਡਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 6 ਕਰੋੜ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਧਰਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਆਦ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਅਛੂਤ ਜਾਤਾਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਵੜੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਕਤ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਸਨ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਜੈਕਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬੰਬਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 100 ਲੰਗੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੇ 100 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਓ ਫੇਰ ਬਾਤ ਕਰ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਹੀਂ ਮਨੁਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਪ ਸਭੇ ਏਕ ਪਛਾਨਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੁੱਖ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਲਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦਾ, ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 400 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਧੰਮਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਔਰ ਫੇਰ ਲਿਖੀਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਕੰਮ PhD ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲਿਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ
ਦਲਿਤ ਉਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਅਸਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਟੀਅਰ ਇਟ ਆਫ, ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਹੈਡ ਸੈਡ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਆਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਲਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਹਾਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਕਦੇ ਖਲੋਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਸਾਰੇ ਵਸਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਪਲੀਜ਼। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੋਂ 9 ਇਹ ਵਿਲ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ 3 ਤਰੀਕ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਆ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਸੋਹਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਉਤਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਿਲ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 8 ਤੋਂ 9 ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ।